Hello students, welcome to chemistry video classes organized by Mysuru District PU Chemistry Lecturers Forum. This is Dr Venkatesh B K, lecturer in chemistry, SVEI Composite PU College. You are watching my PU Chemistry YouTube channel. Please subscribe to the channel and also press the bell icon to get regular updates. In this video class, I will be discussing certain concepts in this chapter, solutions. Okay. Now, as soon as we hear the word solutions, what is the very first question that comes to our mind? Solutions anta ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? Obviously, what are solutions? ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Okay? So, the very first question that comes to our mind is solutions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What are solutions? Okay. In order to find answer for this question, let us go back and recollect about the classification of matter. Okay. ನಾವು classification of matter ಬಗ್ಗೆ already first PUC ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay. Matter can be broadly divided into two categories. One is pure substances, second is mixtures. So there are two broad categories of matter. One is pure substances, second is mixtures. So idu namage last year first PUC nalli some basic concepts of chemistry anno chapter nalli ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Okay. So matter can be divided into pure substances and mixtures. Pure substances are those whose composition is fixed. Pure substances andre those substances whose composition is fixed. Fixed composition iruvantha substances na ನಾವು pure substances anta karitivi. Composition fix illa antandre, if the composition of the substance is not fixed, then we call it mixture. Okay. Pure substances are further divided again into two types. One is elements and the second one is compounds. Okay. Pure substances na ನಾವು ಎರಡು ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, elements ಮತ್ತೆ compounds. Elements ಗೆ example, all the elements that are part of our periodic table. We can take simple examples such as hydrogen, oxygen, sodium, iron, copper, etc. These could be examples for element. ಆಮೇಲೆ compound ಗೆ example ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ simple compounds we can consider. Example is water, ammonia, methane, glucose, etc. Then coming to mixtures. Mixtures ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು homogeneous mixtures, ಎರಡನೇದು heterogeneous mixtures. So homogeneous mixtures ಗೆ example ನಾವು solutions ನ consider ಮಾಡಬಹುದು. So solutions can be considered as homogeneous mixtures. So solutions ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Solutions are homogeneous mixtures of two or more non-reactive components. So this is the definition of solutions. Solutions are homogeneous mixtures of two or more non-reactive components. Okay. Solutions are homogeneous mixtures of two or more non-reactive components. Okay. So
ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಥರದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇ ಅರೌಂಡ್ 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 5 grams ಆಫ್ ಶುಗರ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ 100 ml ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 5 grams ಶುಗರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್, ಎಡಿಬಲ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಿರ್ ಇಟ್ ಥರೋಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಶುಗರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ನೌ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ದಿಸ್ ವಿ ಸೇ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೇಯರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇರೆ ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ 3 ಸಲ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ದ ಟೇಸ್ಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, ಏಕರೂಪತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲೂ ದೆರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ. ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಶುಗರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ನಾವು 2 ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಯರ್ ದ 2 components what we have chosen, water and sugar, both are non-reactive ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಾವೇನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 or more component which are non-reactive. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 components, ಓಕೆ, 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಒಂದು ವಾಟರ್, ಎರಡನೇದು ಶುಗರ್. ಸೊ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ such solutions we call binary solutions. Binary solutions. Binary solutions ಅಂದ್ರೇನು? The solutions formed by mixing of only 2 components. Then we call such solutions as binary solutions. So 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಶುಗರ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್.
ಶುಗರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸರಿ, ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ solute, the other component is called solvent. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ the solid component of the solution is solute. Solute ಅಂದರೆ ಏನು? Solid component. Okay, then the liquid component of the solution is called solvent. Liquid component is called solvent. Solute ಅಂದರೆ ಏನು? Solid component. Liquid component ಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಎ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. Similarly, a solid can act as solute, a liquid can act as solute, a gas can act as solute. Okay, so physical state ಮೇಲೆ, physical state ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಶುಗರ್, ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂಶ್ವಲಿ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Solute is the one that is present in small quantity and solvent is the one that is present in large quantity. Okay, usually this is what we say. So a solution nalli large quantity yavudirutte adanna navu solvent anta karitivi, small quantity yavudirutte adanna navu solute anta karitivi. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಶುಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದೆ. 100 ml ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಮ್ 5 grams ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ the one that is present in large quantity, that is water, that is considered as solvent. Okay, solvent is the one that dissolves the solute. Solvent is the one that dissolves the solute. Solute is the one that gets dissolved in the solution, that gets dissolved in the solvent, that gets dissolved in the solution. ಈಗ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಏನರ್ಥ? ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಬಹಳ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಟರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ physical state of the solution.
ಈಗ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ sugar solution is determined by solvent. Solvent ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ is liquid, so it is determining the physical state of the solution. So therefore we say that solvent is the one that determines the physical state, overall physical state of the solution. So ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, solvent can be solid, liquid or gas. Solute can be solid, liquid or gas. Any combination of solute and solvent can give rise to a solution. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದೇ ಥರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿದೆಯಾ, ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, we have three main categories. Types of solutions. So ಈ categories ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this is based on the physical state of the solution. I already told you that the physical state of the solution is determined by the physical state of solvent. Okay, in other words, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 3 ಥರ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ: ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ gaseous solvent. So based on this we have 3 types of solutions, namely solid solutions, liquid solutions and gaseous solutions. Okay, so we have 3 types of solutions. We have identified 3 types of solutions. So one, we say solid solutions. In solid solutions, the physical state of solvent is solid. Physical state of solvent is solid. Physical state of solute, ಸೊಲ್ಯೂಟು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದೆನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ದೆನ್ ದ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬೋದು. ದ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. The name given to this type of solution is solid in solid solution. This is a solution in which solute also has physical state as solid and solvent's physical state is also solid. So ಆ ಥರದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Example, we can consider copper in gold. Copper in gold. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಥರ. We get 2 types of gold. One is pure gold and second is ornamental gold ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ
ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ, ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಅಂತ. ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆರಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. Gold is very soft metal and it is very difficult to make all sort of designs what are made in the ornaments. Okay, so adukoskara to make it little more hard we add a small quantity of copper. So adanne navu enanta karitivi ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ornamental gold. Of course copper add ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ quantity of gold only will be more alva. Adukoskara ornamental gold is also very costly, very expensive alva. So gold proportion ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, copper proportion ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರುತ್ತೆ. Therefore copper is acting as solute, gold is acting as solvent. Physical state both are solids, that's why it is solid in solid solution. Okay, and we can consider other examples. Alloys, for example, alloy metal nalli, pure metal nalli we introduce a small amount of impurities. For example, in stainless steel there is a little carbon alva. Iron ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, this is liquid is a solute and solid is solvent. The name given to this is liquid in solid solution. The name given to this is liquid in solid solution. Example ನಮಗೆ amalgam. Amalgam ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೆರ್ಕ್ಯೂರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು. So mercury, it is a liquid metal at ordinary temperature, at room temperature. Mercury is liquid. Okay, so e mercury liquid that is acting as solute, one solpa mercury that is present along with some other metal such as sodium or zinc. So aವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, sodium amalgam ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. sodium amalgam ಅಥವಾ sodium ಹೀಗೂ ಬರಿತೀವಿ. sodium amalgam ಅಂದರೆ it is a solution of mercury in sodium. Mercury is acting as solute, then sodium, which is a metal, it is acting as solvent. Okay, then coming to the next example, that is solute is gas, solvent is again solid. So this we call gas in solid solution. Gas in solid solution. ಇದಕ್ಕೆ example hydrogen in palladium. Hydrogen in palladium. Okay, hydrogen gas when it is passed over palladium, it gives rise to the formation of gas in solid solution. Okay, this is about solid solutions. Second example is liquid solutions. Liquid solutions. Liquid solutions ಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಲ್ಯೂಟು ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. So in such case we have solid solute, then liquid solvent. This type of solution is called solid in liquid type of solution. Solid in liquid type of solution example is very popular, the very example that we discussed so far. The example we can consider as sugar solution or solution of sodium chloride in water, solution of potassium chloride in water. You all prepare this while
doing salt analysis in our practicals in organic chemistry. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆರ್ ವಿ ಚೂಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಚ್ ಎಸ್ HCl ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ take a little amount of salt, dissolve it in water and make a solution, and all that can be an example of a solid in liquid solution. Okay, then the next example is liquid in liquid solution. Liquid in liquid solution. So idikke ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡೋದು liquid in liquid. So example, we can consider the example of ethanol in water or methanol in water, ethanol or methanol in water. Okay, ಎರಡು liquid. So the overall physical state of the solution will also be liquid. Then gas in liquid kind of solution. Solute gas irutte, solvent liquid irutte. So ಇದನ್ನು ನಾವು gas in liquid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Gas in liquid. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೀನು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ, fishes and all sort of animals, aquatic animals, all those are dependent on the dissolved oxygen, what we call. That means oxygen is dissolved in the water and these animals rely upon the dissolved oxygen that is present in water. ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ that is given to the patients. Okay, so this is the example for gas in liquid. Okay, then we can also consider one more example, aerated drinks. Aerated drinks, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಬೆವರೇಜಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಈ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ, ಪೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆವರೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, in those kind of beverages, carbon dioxide is mixed in water at a very high pressure. So regarding this, we study in the next topic in the same chapter. Now Henry's law, ಅಥವಾ solubility of gas in liquid ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ again we will discuss this point. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ನಾವು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಸಿನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಸಿನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ RBCs can carry carbon dioxide. If the limit is more, then the carbon dioxide is carried through the plasma, blood plasma. So there again we have solution of carbon dioxide in water. Okay, gas in liquid kind of solution. Then we have an example of gaseous solution. Gaseous solutions. ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, solid solutions. This is the second category, that is liquid solutions. Third category is gaseous solutions. So gas solvent ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು.
So if solute is solid, solvent is liquid, then the type of solution we call solid in gas kind of solution. Solid in gas kind of solution. The example for this, we can consider the example of camphor. Camphor in nitrogen. Camphor can be dissolved in nitrogen gas. So that can be considered as the example for solid in gas kind of solutions. Second one, liquid is solute, then gas is solvent, then such solution we call liquid in gas kind of solution. The example what we can consider for this, we can consider as chloroform in nitrogen or benzene in nitrogen. So these can act as example for gas in liquid in gas kind of solution. Okay. Then the last example, gas solute, gas solvent. The last example what we have is gas in gas. So gas is solute, physical state of solute is gas, and physical state of solvent is also gas. So this kind of solution, the example that we can consider is oxygen in nitrogen. Where do we have this? We have this in our atmospheric air, correct? In our atmospheric air, which is made up of mostly nitrogen and some proportion there is oxygen and other trace gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, etc. Okay. So our air, what is present in the atmosphere, that is an example of homogeneous mixture of gas in gas kind of solution. Okay. So this is about different types of solutions. So we have basically three types: solid solutions, liquid solutions, and gaseous solutions. This is based on the physical state of the solvent. If the physical state of the solvent is gas, we call it gaseous solution. If it is liquid, we call it liquid solution. If it is solid, we call it solid solution. And further in this, based on the physical state of solute, we have three categories. In these three categories further. So therefore, these are certain examples. We have to remember one example in each case. Okay. Now coming back to our example of sugar solution. Let us again consider the example of sugar solution. That means a small quantity of sugar, edible sugar, is dissolved in a certain quantity of water to make a sugar solution or sugar syrup. Now ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಒಂದು 100 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ 100 ml ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇ ಸಮ್ 5 grams ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ I will stir it thoroughly and make a solution. I will stir it thoroughly so that sugar gets uniformly distributed in the solvent and we get a homogeneous mixture, what we call sugar solution. Sarina? Now, inna ondu tagontini, same 100 ml water, but this time I will add 10 grams sugar in this, stir well and make a solution. Third case, I will take again 100 ml water, then say I will dissolve some 25 grams of sugar, stir it well and make it a solution. Let us call this A and call this B and call this C. Now, obviously, if I ask you to tell which solution would taste sweetest, which solution will be the sweetest solution, obvious answer
ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ. ಈ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ವೈ ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ವೀಟ್? ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಕಿಂತ ಬಿನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಗಿಂತ ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಕಿಂತ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಗಿಂತ ಸಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ in the solution decides various properties of the solution. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ dilute solution. We call this dilute solution. Dilute ಅಂದರೆ the amount of solute present is less, solvent is more. Concentrated ನಲ್ಲಿ comparatively solute is more, solvent is less compared to this. ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಸಿಗಿಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಎ ಬಿಗಿಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ. ನಾವು ಎಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಎಗೇನೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ 50 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ದಿಸ್, if you add some 50 ml of water to this, of course volume will increase, but because the amount of solute is getting decreased. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆನೂ 5 grams ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ 5 grams ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಚೆ 5 grams 100 ml ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ 5 grams 150 ml ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿ ರೆಫರ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅನದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಒನ್ ಈಸ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ ದಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್. ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಪ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ sugar solution, if I keep certain acid such as H2SO4 or certain toxic substance such as sodium cyanide, ಆವಾಗ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? Of course it is not possible to taste it, alva? So that is why we have what are called as
concentration units for expressing the concentration of solution. So we have several units to express concentration of solution. ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ several concentration units. These are units just like we have units for measuring any other quantity. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಮೆಷರ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್, ವಿ ಮೆಷರ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಫೀಟ್, ವಿ ಮೆಷರ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಇಂಚಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫಾರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪೌಂಡ್ಸ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. So what are different units of concentration? How do we express them? Regarding this, let us learn in our next video. Thanks for watching.